परम शांति। आज मैं नेति नेति शब्द जो है शास्त्रों में है, नेति नेति, इसको क्या कहते हैं? तो जो ज्ञानी पुरुष साधु संत महात्मा होते हैं, जो कुछ समझ में ना आ जाए तो उसको नेति नेति कह दो और उसको इग्नोर करो। मतलब किसी को पूछो कि ये पूरा परमात्मा क्या है, तो बोले वो तो बना बनाया, मतलब परमात्मा के बारे में भी नेति नेति, वो जानते ही नहीं है तो बोले नेति नेति। जो जिसको नहीं जानते वो नेति नेति। बोले हिमालय में रहने वाले सिद्ध लोगों को भी ये पूछा जाए कि परमात्मा, तो परमात्मा को शिव शंकर को एक मान के कहेंगे, हाँ शंकर परमात्मा है, शंकर पार्वती को परमात्मा कहेंगे। तो उसके आगे उनके पास नेति नेति। अगर ज्ञानी पुरुषों को भी कोई कहोगे तो समझ में नहीं आएगा तो नेति नेति कह देंगे। जो चीज समझ में ना आए उसको नेति नेति कह दो, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब वो एक ज्ञान समझ में नहीं आता तो ज्ञान समझने के लिए जब ब्रह्मा कुमारी में था तो उनको पूछता था ज्ञान कि ये रात को जो आसमान में सितारे हैं वो सितारे किसने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बने? तो बोला नेति नेति। मतलब वो तो बना बनाया बन रहा, बन गया, अब बनना न कोई। जो बना बनाया पूरा है। तो रात को रोशनी होती है, जैसे आप शादी में एक मांडवा बनाते हो, एक मंडप बनाते हो, तो ये एक आसमान एक रात को मांडवा समान है। मतलब ये रोशनी है, रात की रोशनी है। तो जो समझ में नहीं आता नेति नेति कर दो, टेंशन नहीं। तो ये नेति नेति शब्द शास्त्रों में एक ऐसी तरह यूज किया गया है कि साधु संत महात्मा भी, जैसे बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो सूक्ष्म शरीरों में हिमालय में भी रहते हैं, तो वो स्थूल धरती पर जब काम हो रहा है, कोई यहाँ धरती पर आज भी ये देखते हैं कि ये हो रहा है, इतना अधर्म हो रहा है, तो भी वो उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो बोले नेति नेति। साधु संत महात्मा सूक्ष्म शरीरों में जो हिमालय पे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान माने जाते हैं, मगर वो धरती पर नेति नेति करके छोड़ देंगे, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, धरती वालों को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोले नेति नेति, ये तो कलयुग है तो ये तो होना ही है, लड़ाई झगड़े तो होगा, ये तो नेति नेति। मगर ये नियति है। नियति माना एक वर्ल्ड ड्रामा का एक भाग है। कलयुग आ गया तो वर्ल्ड में, दुनिया में ये होना ही है, पहले से प्रिडिक्शन किया है भविष्य पुराण में, कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा। सारा भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में लिखा हुआ है। तो ये नियति माना भाग्य, भाग्य पर छोड़ देते हैं। जब कोई पाप कर्म हो जाए तो कोई बात नहीं भाई, हो गया तो हो गया, नेति नेति करके छोड़ दो। सामने आया कोई पाप कर्म तो उसको स्वीकार कर लो, उसको भी नेति नेति कहते हैं। नीति का असली अर्थ है नियति। नियति माना जो भाग्य में है वही होना है, इसलिए तुम उस पर शोक न करो, इसलिए नेति नेति कर दिया। शॉर्ट फॉर्म है नियति का, शॉर्ट फॉर्म है नेति नेति। शास्त्रों में शब्द है, भक्ति मार्ग वाले शायद नहीं जानते होंगे, ये शास्त्रों का शब्द है। साधु संत महात्मा जो ज्ञान समझ में ना आए उसको नेति नेति। तो ये अच्छा है, जो समझ में ना आए उसको नेति नेति करके छोड़ दो। नियति माना भाग्य, भाग्य जो भाग में है वो। और जो समझ में ना आए मगर ज्ञानी आत्मा जो बेहद के ज्ञानी है, उनको तो सब कुछ समझ में है, तो उनके लिए नेति नेति शब्द नहीं है। उनको तो थियरी ऑफ कर्म ज्ञान है, क्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड है, 14 लोक है, उसका ज्ञान है, महाब्रह्मांड, सब कुछ ज्ञान है। तो जिनको ज्ञानी, बेहद के ज्ञानी है, उनके लिए ये शब्द नहीं है नेति नेति, उनको सब कुछ ज्ञान है। ये तो भक्ति मार्ग वालों की ये शब्द है नेति नेति। परम शांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బాపూజీ బేహద్దు పిల్లలకి ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు చెప్తున్నటువంటి ఎన్నో వీడియోలు గురించి వివరంగా చెప్పారు. ఈరోజు నేతి నేతి అనే మాట మహాత్ముల నోటి నుండి, మహర్షుల యొక్క నోటి నుండి జ్ఞాని ఆత్మలు కూడా చాలామంది అంటూ ఉంటారు. దీని యొక్క అర్థం ఏంటో, దాని రహస్యం ఏంటో చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. శాస్త్రాల్లో నీ మాటే ఈ నేతి నేతి అనేది. ఎవరు ఈ మాట అంటారు అంటే, ఏదైతే శాస్త్రాల యొక్క రహస్యాలను
అడగాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. తెలియని వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు. జ్ఞాని మహర్షులు, సాధు మహాత్ములు కూడా వారికి కూడా అర్థం కాదు. అందుకని ఇవి మాకు తెలియవు, నేతి నేతి అనేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇషారా ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట, ఇది మాకు తెలియదు అని. అంటే ఎవరినన్నా అడగండి, పరమాత్మ ఎవరు అని అడిగితే మరి ఆయన ఎవరు తయారు చేశారు, ఆయన ఎక్కడ ఉంటారు, ఆయన తల్లిదండ్రులు ఎవరు అని ఎన్నో విషయాలు తెలియని అడిగారనుకోండి, దాని గురించి వాళ్ళు నేతి నేతి మాకు తెలియదు అనేస్తారు. దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే, జ్ఞాన విషయాలు అందరికీ అన్నీ తెలియాలనేమి కాదు. శాస్త్రాల్లో ఉన్న మాట, శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు కొన్ని వాడుతూ ఉంటారు. హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిద్ధ పురుషుల్ని అడిగామనుకోండి, పరమాత్మ ఎవరు, శివుడు శంకరుడు మరి ఒకరేనా, వీళ్ళని పరమాత్మ అని అంటారా, శంకర్ పార్వతిని కలిపి పరమాత్మ అంటారా అని అడుగుతూ ఉంటారు. అక్కడ కూడా సమాధానం కొంతమంది నేతి నేతి అనే అనేస్తూ ఉంటారు. జ్ఞాని పురుషులు ఎవరైతే మరి ఈ మాట ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారో మనకు కూడా అర్థం కాలేదు, వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాలేదనా, నేతి నేతి అని ఎందుకంటూ ఉన్నారు అంటే, ఏ వస్తువు అయితే అర్థం కాలేదో దానికి ఈ మాటను ఉపయోగించటం అలవాటైపోయింది. శాస్త్రాల్లో రాయబడి ఉన్నది. నాకు కూడా ఎప్పుడైనా జ్ఞానం అర్థం కాలేదనుకోండి, అడుగుతాము కదా, అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే సమాధానం ఇదే. నేను అంటే బాపూజీ కూడా బ్రహ్మకుమారి సంస్థలోకి వెళ్ళారు. వాళ్ళు ఏం జ్ఞానం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానం ఎంతవరకు కరెక్టో కాదో చూడటం కోసం శాస్త్రాల్లోని విషయాలు చాలా ప్రశ్నలు వేశారు బాపూజీ. జ్ఞానం మరి బాపూజీ అడిగిన విషయాలు వాళ్ళు చెప్పలేక మరి నేతి నేతి అనేశారు. ఇప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు కనపడుతున్నాయి, దీన్ని ఎవరు తయారు చేశారు, ఎందుకు తయారైని, ఎలా తయారైని అడిగితే నేతి నేతి అంటారు. ఇంకేం చెప్తారు, బనా బనాయా బన్ గయా, ఎప్పుడో తయారైనవి, తయారు చేయబడే ఉన్నాయి, ఇంకా ఎప్పుడు తయారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనేస్తారు. ఎప్పుడో అప్పుడు ఒకప్పుడు తయారు చేయాలి కదా ఎవరైనా, పర్మనెంట్గా శాశ్వతంగా ఉన్నా కూడా ఎవరు తయారు చేశారు అంటే మనకు సమాధానం లేదు. రాత్రిపూట ప్రకాశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాయి అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇంకా లైట్స్ ఇవి ఏంటంటే, సూర్యుడు చంద్రుడు ఈ యొక్క డ్రామా అనేటువంటి రంగస్థలం పైన, ఈ స్టేజీ పైన అవి లైట్స్, మండపానికి లైట్స్ ఎట్లా పెడుతూ ఉంటారో అలా లైట్లు, ఆకాశంలో నక్షత్రాలు రాత్రిపూట కనిపిస్తూ ఉంటాయి, వెలుగునిస్తూ ఉండేవి అని అర్థమైపోతుంది. నేతి నేతి అంటే ఇంకే టెన్షన్ అనేది ఉండదు. ఈ మాట శాస్త్రాల్లో పెట్టుకొని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. సాధువులు మహాత్ములు వీళ్ళందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కూడా ఈ మాట అంటారు. ఎవరైతే సూక్ష్మ శరీరదారులు హిమాలయాల్లో ఉంటూ ఉంటారో, స్థూలమైన భూమి మీద ఎప్పుడైతే కార్యక్రమం చెయ్యాలి అనుకున్నారో, భూమి మీద ఈరోజు కూడా వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు ఏం జరుగుతుంది, ఎలా ఉంది అని. అధర్మం అవుతుంది, అధర్మం జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంటర్ఫేర్ అనేది కారు, ఇంకా నేతి నేతి అనేస్తూ ఉంటారు. సాధువులు మహాత్ములు పరమాత్మ మహాత్మ అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా సూక్ష్మ శరీరంతో హిమాలయాల్లో ఉన్నారు. చాలా పెద్ద పెద్ద గొప్ప గొప్ప జ్ఞానులు, విద్వాంసులుగా వీళ్ళు చెప్పబడే వాళ్ళే. కానీ వీళ్ళకు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలియక భూమి మీద విషయాలు నేతి నేతిని వదిలేస్తారు. ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయరు, భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా డిస్టర్బ్ వాళ్ళని చేయరు. ఇక నేతి నేతి అనేసారు కదా, ఇప్పుడు కలియుగం నడుస్తూ ఉంది. ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది, ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది అంటే, కలహాల క్లేశాల యొక్క కలియుగం ఇదంతా కూడా. ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ఇలాగే ఉంటుందా, యుగ పరివర్తన అవుతుందా, కలికి అవతారం వస్తుందా, ఎప్పుడు వస్తారంటే నేతి నేతి అనేస్తారు. అంటే ఒక నియమము అంటే వరల్డ్ డ్రామాలో ఇది ఒక భాగము. కలియుగం రావటం పోవటం, సత్యత్రేత ద్వాపర యుగాలు అయిపోయింది, మళ్ళీ సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు రావటం, సర్కిల్ అనేస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ నుండి కూడా మరి ప్రిడిక్షన్, భవిష్యత్తు జ్యోతిష్కం, ఇలా భవిష్య పురాణంలో కూడా రాయబడి ఉంది. కలియుగంలో ఇలా అవుతుంది, కలియుగంలో ఇలా ఉంటుంది, అలా జరుగుతుంది, ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పేశారు. చాలా భవిష్య పురాణాల్లో కలియుగం గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఒక నియమంగా తయారు చేసుకున్నారు వీళ్ళు. ఇప్పుడు భాగ్యాన్ని వదిలిపెట్టేయటం అంటే ఏంటి,
ఏదైతే పాపకర్మ చేస్తూ ఉంటారో, ఏదైతే నెగిటివ్ విషయాలు ఉంటూ ఉంటాయి వాళ్ళని వదిలిపెట్టండి అని. అయిపోయింది, ఏదో అయిపోయింది, దానికి కూడా నేతి అని వదిలిపెట్టేసేయండి అంటారు. ఏది ఎదురుగా వచ్చినా మరి పాపకర్మ చెయ్యొద్దు, చేసిన ఎన్ని ఇప్పటి వరకు పులి స్టాప్ పెట్టండి, నేతి అనండి. దాన్ని మనం స్వీకరిస్తూ ఉండాలి. దీనికి కూడా నేతి అనేస్తూ ఉంటారు. అసలు అర్థం ఏంటి? నేతి అంటే నియతి మాన జో భాగ్యమే హై. నియతి అంటే ఏదైతే భాగ్యంలో ఉందో అది మీకు లభిస్తుంది, అదే జరుగుతుంది అని అర్థం. అందుకనే మీరు శోకించద్దు, దుఃఖించద్దు, బాధపడద్దు. నియతి అని అన్నమాట. షార్ట్ ఫామ్లో నేతి అంటూ ఉన్నారు. శాస్త్రాల్లో శబ్దము భక్తి మార్గంలో చాలామంది ఈ మాటని వాడుతూ ఉంటారు. శాస్త్రాల్లో విషయాలు కాబట్టి సాధువులు మహాత్ములు జ్ఞానం విషయాల్లో అందరికీ చెప్తూ ఉంటారు. మంచిగానే ఉంది కదా, తప్పించుకోవటానికి. చెప్పినా అర్థం కాదు, ఏం చెప్తారు? వాళ్ళ బుద్ధి ఎంతవరకు వికసించిందో, వాళ్ళు ఎంతవరకు మరి జ్ఞానాన్ని రిసీవ్ చేసుకోగలరో, గ్రాస్ప్ చేసుకోగలరో తెలియదు కదా. అందుకని వదిలిపెట్టేసేయండి. నియతి మాన భాగ్యం. నీ భాగ్యంలో ఏది ఉంటే అదే లభిస్తుంది. భాగ్యంలో ఉన్నదే నీకు అర్థమవుతుంది. నీకు జ్ఞానం అర్థమయ్యే భాగ్యం ఉంటే అర్థమవుతుంది. అలా అన్నమాట. అంటే జ్ఞాని ఆత్మలు ఎవరైతే బేహద్దు జ్ఞానిగా ఉన్నారో వాళ్ళకు అన్ని విషయాలు అర్థమైపోతాయి. మనం నేతి అనాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఉపయోగించాల్సిన మాట కాదు అంటున్నారు బాపూజీ. బేహద్దు పిల్లలకి తెలియందే ఉంది, బేహద్దు బాపూజీ చెప్పందే ఉంది. ఇంకా పిల్లలు ఏదన్నా అడిగినా బాపూజీ మరి దివ్య దృష్టితోటి ఆత్మస్వరూపం నుండి టైం ట్రావెలింగ్ చేసి మరీ మనకు చెప్తారు. ఈ బ్రహ్మాండం గురించి, గెలాక్సీ, యూనివర్సులు అన్నిటి గురించి. ఈ బ్రహ్మాండంలో 14 లోకాలు ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉంది. మహాబ్రహ్మాండం, గెలాక్సీ, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉంది. మళ్ళీ యూనివర్సు, మల్టీ యూనివర్సు, బేహద్దు కళల యూనివర్సు, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా విశ్వాలు. దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం మొత్తం బాపూజీ చెప్పారు. దీని గురించి మనం నేతి అనాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నీ కూడా జ్ఞాన మార్గంలో బాపూజీ చెప్పారు. భక్తి మార్గం వాళ్ళకైతే ఈ శబ్దము, మనకైతే ఈ శబ్దం లేనే లేదు. పరం శాంతి అంటున్నారు బాపూజీ. చూడండి ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానం బాపూజీ మనకి వినిపించారు. ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే బాపూజీని అడిగితే చెప్తారు. జ్ఞాన సాగరుడు, సముద్రుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. సముద్రంలో లెక్కలేనంత నిధి నిక్షేపాలు ఉంటాయి, అనంతం సముద్రం. కాబట్టి దాన్ని అర్థం చేసుకోండి, ధారణ చేయండి. మీరు పురుషార్థం చేయడానికి బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము మీ మొబైల్కి రోజు అప్లోడ్ చేసేవి వస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళితే బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానం మీరు ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి. మీ నోటి నుండి కూడా నేతి అన్నమాట రాకూడదు. ఎవరో అన్నారు, మీరు మాకు రాకుండా, మీరు కూడా అనకుండా ఉండాలి అంటే మీరు జ్ఞానం వినాలి, బేహద్దు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్నిటికీ కూడా సమాధానం మీ దగ్గర ఉంటుంది. ఒక్కడిని తెలుసుకుంటే అన్నిటినీ తెలుసుకున్నట్లే అనే మాట ఇక్కడ రుజువవుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఎవరికన్నా జ్ఞాన సమాచారం అందించాలి అంటే షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. ధన్యవాదాలు.